होर की मंगना मैं रब कोलों, नित खैर मंगा तेरे दम दी। बाज सजन लजपाल तेरे, मैं को जियां केड़े कम दी। पल पल माणे सुख वे हजारा, पल पल माणे सुख वे हजारा, कड़ी वेखे ना कोई अलम दी। बदर हमेशा मौला रखे, ढोला ते नज़र करम दी। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। ओ नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बब्बू राणा और तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अज ईद का दिन ते तुहाडे वास्ते यह वीडियो करने का मकसद है कि तुहाडे नाल मुलाकात की जाए, सारे दे नाल तुहाडा हाल अहवाल पुछया जाए तो इस ईद नूं कुछ नवा तड़का लाया जाए लाफ्टरां दा, वो तुहाडे नाल बाद चों करने है। अच्छा, मैं इस दफ़ा ईद ते इन्नी एक्साइटमेंट वैसे बहुत घट वेखी है। इस दफ़ा जिहड़ी ईद ते लोग इन्ने खुशी दे विच ने। अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान हमेशा ही खुश रहे, साड़ी दुआ है, क्योंकि पाकिस्तान है तो असीं हाँ। इस दफ़ा ईद की एक्साइटमेंट हो रही बई, मैं मार्केट भी देखा है, मैं शोज़ ते भी जाना वा, मैं हर इवेंट जिहड़ा पब्लिक दे हुंदा मैं उत्थे नाल टच रहना वा। तो मतलब कि दुनिया नूं हुण ये खुशी काहदी है तुसीं सारे समझदे हो। खुशी है सानूं अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत नवाजी, असी इंडिया के उत्ते बरतरी हासिल की थी, हालांकि वो सानूं कमज़ोर समझ रहा सी। इस दफ़ा हर बंदा ईद नूं 14 अगस्त टैब मना रहे हैं, यकीन करो। मेरे दोस्त सवेरे अज ईद भी पढ़ी, ਜਦੋਂ एक दोस्त ਵਿੱਚ ऐसे भी होंगे ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ईद पढ़ के ईद मुबारक नहीं कह रहा, मैंने कह रहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो एक्साइटमेंट, ਉਹ मेरा एक चाचे का पुत्र है शतान जिहा, ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਫੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਈਦ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਦੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਦੇ ਦਾਈ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪੀਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੀਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਗੋਇਆ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ टॉक के जरिए हल करना चाहिए। हुण असीं अपने आने वीडियो की तरफ, सॉरी तुहानूं थोड़ा बोर किया, लेकिन यह मैनूं बड़ी खुशी है कि मैं तुहाडे वास्ते वीडियो कर रहा। अज का जिहड़ा मेरे वीडियो का टॉपिक है वो साडे जिहड़े लेजेंड्स गुजरे ने, कॉमेडियंस पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, उन्हां दे आम लाइफ दीयां गल्लां जिहड़ियां बैक स्टेज ते होईयां या किसी गेट टूगैदर जगह ते होईयां या किते सुनी सुनाई किसी के थ्रू पहुंची गल। तो सब तो पहले मैं अमानुल्लाह साहब वन एंड ओनली, तुहानूं पता अमानुल्लाह साहब दे नाल मेरा शुक्र अलहमदुलिल्लाह वक्त भी गुजरिया। मैं उन्होंने नाल लास्ट 5 साल उन्होंने नाल काम किया और उन्होंने दियां दुआवां हासिल कीतियां। ते मेरे नाल ते जिहड़ियां उन्होंने गल्लां कीतियां वो मैं तुहाडे नाल बड़ी दफ़ा शेयर कर चुकिया हाँ। सो यह जिहड़ा एक नवीं इन्हां गल्लां दे रावी ने अपने अदनान अमानुल्लाह, जिहड़े अमानुल्लाह साहब के बेटे ने, वो अजकल राणा शफकत साहब दे नाल चैनल ते अपनी कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। दोवें बहुत अच्छे इस तरह की वीडियो आती है। तो उतों मैंने ये गल्लां पहुँचियां तो मैं तुहाडे नाल शेयर करा। अमानुल्लाह साहब मछली लैन गए ने सर्दियाँ, फिश खरीदने गए, तो फिश खरीदने उन्होंने जा कहते ने ओए गल सुन 5 किलो मछली पैक कर दे। तो कहता अच्छा, तो चल इंज जाके फिर मुड़िया, कहना अमानुल्लाह साहब नान करने, कहता होर मैं दरिया छड्डनी है। सर यार मैंने नॉलेज अमानुल्लाह ही कह सकता जी। और फिर दूसरी उन्होंने गल के अमानुल्लाह साहब फैसलाबाद ड्रामा करन गए ने, तो एक बंदे ने उन्होंने जुगत की, उन्होंने बाल बड़े खुले डुले होंगे, उजड़े उजड़े होंगे से। अमानुल्लाह साहब ने किसी फैसलाबाद के बंदे ने गल की। अमानुल्लाह साहब कहना तुहाडे वाल इंज ही है तौबा जिवें पश्तो च स्टाम लिखिया होंदा है। फिर फैसलाबाद अमानुल्लाह साहब अपने बेटे अमानत के नाल गए ने, उन्होंने साइकिल लैके देनी सी, मार्केट च फिर है तो उन्होंने साइकिल लैके देनी, तो उत्थे जाके मार्केट फिर एक दुकान तो कुछ महंगी है, दूसरी दुकान तो कुछ महंगी, तीसरी दुकान तो कुछ महंगी, हौली हौली बाजार फिर वापस आ रहे हैं। तो फिर पुछते आ रहे हैं हाँ लैनी है कि नहीं, दुकाना छड्डते आ रहे हैं, इन्ने लै लो यार 500,
ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਫਰਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਮੂਜਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਬਾਬੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਮਾਈਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਕੰਟੈਂਟ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਿਲਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਪੌਟ ਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ। ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤਕ ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੈ ਅਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੈ ਗੱਡੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਉਹ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 90,000 ਦੀ। ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਤੇਰੀ 40,000 ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ। ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਦਨਾਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ ਤਕਾਉਣ ਡਿਆ ਤੂੰ। ਐਸੇ ਲੋਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੰਦੇ 10-12 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ। ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਾੜੇ। ਉਹ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ। ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਪੀ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਮਰਹੂਮ ਦੂਲੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਾਇਆ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੁਰ ਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ 2 ਆਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਕਲਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ 20 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰ ਲੈ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਣ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 3-4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਉਤਰਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕ ਐਕਟਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਨ ਉਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3000 ਗੱਲ ਯਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਫਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਫਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੇਪਰ ਫੜਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 2 3 ਮਾਈਕ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟੈਂਪੋ ਸਮਝ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸਾਸੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਾਸੇ ਬਰਤਰੀ। ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਫਟਰ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੌੜਦਾ ਇੱਕਦਮ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ। ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਛੂਆ ਔਰ ਖਰਗੋਸ਼। ਕਛੂਆ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਇੱਕਦਮ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਦੌੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੌੜਿਆ। ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਥਿੰਕ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਜ਼ਾਫੀ ਕਲਚਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਉਦੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਅਯੂਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂ, ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਥੀਏਟਰ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 1 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਯੂਬ 1 2 ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਭੁਲੱਕੜ ਬੰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਸਤਾਦੋਂ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੜੇ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਹਮਰਾ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਟੇਜ ਪਲੇਅ, ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੈਜੂਅਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੈਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰੰਗੀਲਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਧਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋ। ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੈਟਅਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ,
ਮੁੱਛ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਗ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ 'ਚ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਥੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।